من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العابدين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يليق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأنصاره ومن والاه. ثم إلى روح كافة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وعباد الراشدين. وثم إلى روح خصوصا جميع الأولياء والشهداء والصلحاء والأقطاب والأمجاد والأمثال وسائر عباد الصالحين. ونخص خصوصا من مؤلف هذه الكتب المباركة الإمام الحجاج الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي والشيخ محمد النووي المدني الجاوي. وثم إلى خصوصا مشايخنا ومعلمنا في الدين. وثم إلى خصوصا إلى أبينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأحبابنا وأخواننا وأخواتنا وإخواننا ومشايخنا محمد علينا وعلى أحسن إلينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله له شهر الرحمة والمغفرة وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعطي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لنا ذنوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في الملا صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
berkat nikmat dari Allah, bil khusus nikmat diberikannya kita taufik dan hidayah, sehingga pada malam hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul di masjid dalam rangka kita menuntut ilmu. Insyaallah tidak lupa ketika kita berada di dalam masjid, kita niatkan iktikaf. Jadi selama kita berada di dalam masjid, itu kita dihitung pahalanya sebagai orang yang iktikaf. Jadi kita niatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita niatin kalau masuk masjid, kita niatin i'tikaf. Para jamaah sekalian, kita kembali melanjutkan daripada kitab Bidayatul Hidayah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada doa fajar ya. Ini doa fajar ini doa sebelum adzan subuh ini. Tapi ada juga doa sebelum sholat subuh dibacanya. Tapi kebanyakan dibacanya sebelum adzan subuh. Ini doanya luar biasa, walaupun panjang doanya luar biasa ini doanya. Insyaallah kita bisa amalkan ya. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wa qala radhiyallahu ankum fa idza faragta min ad-du'a'i. Begitu ya. Fa idza faragta min ad-du'a'i fala tashtagil ila waqtil fardhi illa bi fikrin aw tasbihin aw qiraati Qur'anin. Fa idza sami'ta al-adhana fi athna'i dhalika faqta' ma anta fihi washtagil bi jawabil muadzini. Fa idza faragta min ad-du'a, maka apabila kamu telah selesai dari membaca doa, itu doa fajar yang tadi itu, yang kemarin. Jadi kan kita lagi bahas tentang adab masuk masjid nih. Ketika kita mau berangkat, kita mau sholat subuh itu kita udah berada di masjid. Itu kemarin kita niatkan i'tikaf, kemudian kita sholat tahiyatul masjid. Jadi menjadi keharusan bagi kita tuh, ketika kita masuk ke dalam masjid, kita disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Kalau seumpama nggak mencukupi waktunya, dia cuman bisanya dia sholat qobliyah misalkan, itu udah mencukupi, dihitung sebagai sholat tahiyatul masjid. Jadi walaupun nggak diniatin sholat tahiyatul masjid, itu udah termasuk dia kalau sholat qobliyah. Atau kalau nggak sempat juga, kemarin dia diajarkan dalam syarahnya, itu paling nggak dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali kemarin? Hah? Berapa kali? Ya paling enggak 3 kali baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sebagai pengganti tahiyatul masjid kalau memang dia enggak sempat. Mungkin dia masuk masjid tiba-tiba udah mulai ada pengajian, atau dia masuk masjid udah mulai sholatnya, udah sholat berjamaahnya udah dimulai. Itu bisa diganti dengan ucapan tasbih tersebut. Jadi kata Imam Ghazali, apabila engkau telah selesai dari membaca doa fajar, fala tashtagil ila waqtil fardhi, jangan engkau sibukkan dirimu sampai datangnya waktu fardu, sholat fardu.
Jadi ini kan kita lagi bicara sebelum sholat subuh nih. Jadi ketika dia masuk ke masjid, dia sholat tahiyatul masjid, kemudian dia baca apa tuh? Doa fajar. Yang kemarin tuh. Nah, kalau udah selesai doa fajar, jangan kau sibukkan sampai datangnya waktu adzan subuh gitu maksudnya. Illa kecuali bifikrin, tafakur. Jadi selesai doa fajar udah selesai nih, waktu subuh belum masuk. Nah, kita disuruh jangan kau sibukkan kecuali engkau tafakur. Tafakur. Ya Allah. Jadi tafakur buat urusan akhirat, bukan urusan dunia. Jadi tafakur dia, ya Allah, umur saya udah sekian, amal saya masih segini, ibadah saya masih begini. Gitu. Tafakur yang urusan akhirat. Au tasbihin, ataupun baca tasbih. Makanya nanti ada tuh bacaan tasbih yang mana kalau dibaca itu sebelum adzan subuh atau sebelum qomat, itu termasuk salah satu amalan yang bisa membuat orang rezekinya enggak putus-putus. Bahkan dunia nyamperin dia. Ada itu nanti bacaan tasbihnya. Ini diantaranya tuh Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Tapi itu kebanyakan dibacanya sebelum qomat subuh. Makanya kalau orang-orang dulu masih ngamalin tuh subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Itu salah satu, itu dalam hadis disebutkan siapa orang yang baca itu tuh sebelum sholat subuh, baca itu 100 kali, itu dunia nyamperin dia. Kalau itu kan dunia yang kita mulai nyamperin. Au qiraati Qur'anin, ataupun baca Quran. Jadi nggak boleh kita nyibukin yang lain-lainnya kecuali itu tadi tafakur, kalau nggak baca tasbih, kalau nggak baca Quran sambil nunggu adzan subuh gitu. Jadi jangan malah kita rusak dengan obrolan yang nggak ada gunanya gitu. Jadi habis udah masuk masjid dia sholat tahiyatul masjid, kemudian ketemu temennya ngobrolin dunia di dalam masjid, kan jadi buruk, jadi jelek. Tapi disuruh jangan kau sibukkan selain apa tuh? Tafakur, kalau enggak tasbih, kalau enggak baca Quran. Kalau enggak tasbih dah paling enggak. Au ghairi dzalika, atau kata Syekh Nawawi, ataupun yang lainnya, katahmidin wastighfarin, ataupun baca alhamdulillah, 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 ataupun istighfar, astagfirullahalazim, astaghfirullahalazim, atau astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Jadi minta ampun buat diri dia dan buat orang-orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Disebutkan dalam hadis nih, Syekh Nawawi Banten mengutip hadis, man qala sabihata yaumil jum'ati qabla salatil ghadati astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 marrat. Jadi kata Syekh Nawawi ini ngutip sebuah hadis, barang siapa yang mengucapkan di pagi hari Jumat sebelum masuk waktu subuh. Jadi hari Jumat sebelum subuh, sebelum adzan subuh, dia baca apa? Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 marrat, 3 kali. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dibacanya kapan tuh? Sebelum subuh hari Jumat. Ini hadis Nabi nih. Apa emang kalau dia baca itu? Katakan siapa orang yang baca itu 3 kali di hari Jumat sebelum subuh, ghafarallahu ta'ala dzunubahu, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya
walau kanat misla zabadil bahri, walaupun katanya dosanya itu sebanyak buih di lautan. Banyak nggak tuh buih di lautan? Itu walaupun dosanya sebanyak itu tuh, dia baca itu di pagi hari sebelum subuh di hari Jumat, itu dosanya diampunin. Enak gak tuh? Kalau orang dosanya udah diampunin, rezeki gampang nih insya Allah. Begitu. Nah, kemudian Syekh Nawawi Banten juga mengutip beberapa hadis tentang bacaan tasbih. Ada di sini disebutkan panjang juga nih tasbihnya nih. Tapi yang umumnya kita ketahui, yang kita sering dengar tuh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu kan 100 kali. Di sini cuman tasbihnya agak beda. Tapi jumlahnya 100 kali. Jadi ucapan tasbih sama istighfar 100 kali. Itu dilakukan sebelum apa tuh? Sebelum di sini sebutkan dalam hadisnya ma baina tulu'il fajri wa sholatus subuh. Jadi berarti sebelum adzan subuh, sebelum masuk adzan subuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu katanya kalau orang dia baca itu 100 kali, ini Imam Syekh Nawawi yang mengutip dari sebuah hadis. Fa innahu la ya'ti alaihi arba'una yawman illa waqad atathu dunya bihadzafiriha. Siapa orang yang baca itu tuh, ya, dia selalu baca itu tuh selama 40 hari. Tiap sebelum subuh dia baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. 40 hari dia baca itu enggak putus-putus. Katanya sungguh dunia akan menghampirinya bihadzafiriha. Dengan apa sih? Dengan seluruhnya gitu maksudnya. Enggak pakai tanggung-tanggung, seluruhnya datang menghampiri dia. Cuman katanya wadzalika bisyaratit taqwa. Semua itu bisa didapetin syaratnya takwa. Takwa artinya dia takut sama Allah. Apa yang diperintahin dia jalanin, apa yang dilarang dia tinggalin. Gitu ya. Nah, kemudian faida sami'tal adzana, kata Imam Ghazali, apabila engkau telah mendengar azan, berarti masuk azan subuh dah tuh. Udah masuk azan subuh. Fi athna'i dzalika, di tengah-tengah yang demikian itu yang kita lagi tasbih, misalkan apa kita lagi tafakur. Ya, tadi kan habis doa kita nggak boleh nyibukin diri kecuali kita kalau nggak tafakur, tasbih, kalau nggak baca Quran, kalau nggak baca istighfar. Lagi di tengah-tengah itu tuh adzan. Kata Imam Ghazali, faqta ma anta fihi, maka putuskan, hentikan, berhenti udah. Berhenti, walaupun kamu lagi baca Quran, apa dia lagi istighfar, atau dia lagi tasbih, atau dia lagi tafakur, faqta, putusin, berhentiin. Karena adzan udah masuk. Wastagil, dan sibukkan dirimu bijawabil muadzini, dengan menjawab muadzin. Ya. Dengan menjawab muadzin. Jadi jangan diterusin tuh bisa baca Quran. Udah putusin udah, sadaqallahul azim. Dengerin azan. Wastami'il adzana, dengerin azan. Kata Syekh Nawawi, li'anna istima'ahu fi waqtihi afdalu min istima'il Qur'ani wa in kana al-Qur'anu afdalu minhu. Karena katanya dengerin azan pada waktunya, ketika azan berkumandang terus kita dengerin, itu lebih utama min istima'il Qur'ani, daripada dengerin bacaan Quran. Jadi pada waktu itu tuh yang paling utama, yang paling afdal itu dengerin azan. Wa in kana al-Qur'anu afdalu minhu, walaupun Al-Qur'an itu lebih utama dari bacaan azan, tapi ketika azan berkumandang
dengerin adzan pada saat itu yang lebih utama. Bayangin coba, lagi baca Quran aja suruh berhentiin, dengerin adzan, apalagi lagi nggak ngapa-ngapain, lagi adzan malah ngobrol. Gitu. Wastagil bijawabil muadzini, dan sibukkan dirimu dengan menjawab muadzin. Kata Syekh Nawawi, walau kunta ta'ifan, sekalipun engkau lagi tawaf. Jadi lagi tawaf nih, ya, tiba-tiba adzan berkumandang gitu. Itu katanya yang paling utama jawab, muadzin jawab. Au mudarrisan, ataupun lagi ngajar. Jadi seumpama ada orang lagi ngajar, kemudian adzan, berhenti dulu. Boleh itu berhenti dulu. Ya, karena itu dengerin adzan itu lebih utama. Au junuban, ataupun lagi keadaan junub, dia belum mandi, dia punya hadas besar, lagi junub, kemudian dengar adzan, suara adzan, jawab. Ini dari saking pentingnya nih jawab adzan. La in kunta musalliyan walau naflan. Tidak halnya jika kamu dalam keadaan sholat. Kalau lagi sholat jangan. Walau naflan katanya. Walaupun sholat itu sholat sunnah. Lagi sholat sunnah ya. Terus tiba-tiba adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kalau sholat jangan. Sekalipun sholat sunnah. Wala in kunta qadiyal hajati. Dan juga tidak usah dijawab jika kamu sedang buang hajat. Lagi nongkrong di kamar mandi, lagi buang air, dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab ke dia Allahu Akbar. Ini jangan dijawab. Au mujami'an, ataupun lagi bersetubuh. Lagi bersetubuh mau subuh lagi kan. Akhirnya adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti dulu, dia dijawab dulu. Jangan udah terusin. Tanggung. Au mustami al khatib, ataupun lagi dengerin khatib. Lagi khatib Jumat, tiba-tiba adzan dari masjid yang sebelah baru adzan. Ya. Terus kita jawab, itu jangan. Jadi yang utama dengerin khatib. Gitu. Jadi yang enggak diharuskan jawab siapa tadi itu? Yang lagi sholat, walaupun sholat sunnah, lagi buang hajat, lagi bersetubuh, lagi dengerin khatib. Bal idza sallamta minas sholati ajabtahu kama yujibu man la yusalli. Apabila engkau telah selesai dari sholat, udah salam, jawab dah. Jadi udah selesai tadi sholatnya tuh, jawab walaupun agak telat. Gitu. Tuh, begitu ya. Fa idza qala al muadzinu, kemudian kata Imam Ghazali, apabila dikatakan oleh muadzin Allahu Akbar, faqul misla dzalik, maka ucapkan seperti itu. Jadi ketika muadzin Allahu Akbar, nah kita yang dengar Allahu Akbar. Enggak usah sama muadzinnya. Pokoknya ucapannya sama seperti yang diucapkan muadzin. Enggak usah pakai irama. Kemudian wa kadzalika fi kulli kalimatin illa fil hay'alataini. Yang demikian begitu pula pada setiap kalimat kecuali di dalam dua hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, itu lain jawabnya. Ya, kita udah tahu ya, itu udah diajarin di fikih itu. Ya, apa namanya? Allahu Akbar, kita jawabnya Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Pokoknya sama apa yang diucapkan muadzin kita ucapkan juga. Kecuali di dua hayya. Di dua hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah. Itu beda jawabannya. Apa jawabannya? Faqul fihima, maka ucapkan pada keduanya itu tuh, yang hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah.
Itu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu seluruhnya bacanya itu. Jangan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Salah. Salah enggak tuh? Salah, enggak ikut aturan berarti. Wa yusannu, kata Syekh Nawawi, wa yusannu an taqula ba'da qaulika wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fil jawabi wa anna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah thumma taqulu raditu billahi rabban wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Disunahkan juga ketika engkau ucapkan itu ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Ini saya catat di sini ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau orang yang ngucapin kayak gitu tuh, jadi ketika dia dengar muadzin asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasula, atau wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Itu katanya ghafara lahu dzanbuhu, Allah akan ampuni baginya segala dosanya, diampuni dosanya. Cuma jawab adzan begitu doang tuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim ini asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadar Rasulullah, atau wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Itu dosa kita diampunin. Kemudian juga disunahkan ketika kita mendengar muadzin hayya 'alal falah, kita jawabnya apa tuh? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tambahin katanya, kata Syekh Nawawi, tambahin antakula Allahumma ja'alna muflihin. Allahumma ja'alna muflihin. Artinya ya Allah jadikanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Kemudian kata Imam Ghazali, fa idza qala as-salatu khairum minan naum, fakul, maka ucapkan olehmu yang dengar aja, yang dengar, sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Kemudian faida sami'atal iqamata, dan apabila engkau mendengar iqamah, fakul misla ma yaqulu, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh yang qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita ikutin tuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata. Kita ikutin kita. Kita jawab. Illa fi qawlihi qad qamatis shalat, qad qamatis shalah, kecuali pada ucapan qad qamatis shalah. Fakul, maka engkau ucapkan aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Aqamallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Ini di dalam kitab Bidayatul Hidayah sampai situ doang tuh. Aqamallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard, sampai situ doang. Nah, kalau kita baca
baca kitab fikih yang lainnya ada tambahan di situ. Apa tambahannya? Wa yusannu ayazida ba'da dzalika wa ja'alani min sahlihi ahliha. Wa ja'alani min sahlihi ahliha. Aqamallahu adamaha ma adamat as-samawati wal ard wa ja'alani min sahlihi ahliha. Itu bacaan ketika kita selesai dengerin qomat. Nah, kemudian faida faragta min jawabil muadzini, maka apabila engkau telah selesai dari menjawab muadzin, fakul, maka ucapkan. Jadi sudah selesai berarti azan itu. Ucapkan doa, Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'atika wa idbari lailika wa ikbali naharika an tu'tiya Muhammad al-wasilatul fadilah wa darajatul rafi'ah wa ba'asul maqam al-mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Jadi doa yang tadi barusan dibaca itu katanya kata Syekh Nawawi itu doa khusus pada waktu subuh. Itu jadi kalau ketika selesai adzan subuh tuh jawab doanya itu tadi tuh. Itu khusus kata buat subuh. Amma ad-du'a alladhi yusannu lil mu'adzini wal muqimi was sami'ihima fi kulli waqtin fahuwa ad-du'aul masyhur wa huwa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilatul fadilah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Nah, itu yang umum, doa yang umumnya itu kan itu ya. Itu buat salat yang lain. Kalau salat subuh tadi khusus itu tuh kata Imam Ghazali doanya gitu tuh. Nah, di sini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasalatul fadilah wa syarf wa darajatul aliyatul rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'ata. Ya. Sampai situ doang tuh. Halat lahu syafa'ati yaumil qiyamati, maka wajib orang itu mendapatkan syafaat aku pada hari kiamat. Dapat syafaat, baca itu doang tuh. Itu wajib dapat syafaat. Nah, kemudian faidah sami'atal adzana wa idza sami'tal adzana wa anta fi sholati fatammimi sholata. Apabila engkau mendengar adzan dan engkau dalam keadaan sholat, lagi sholat, maka sempurnakan sholatmu. Jadi kalau dia lagi sholat, ya, itu jangan jawab gitu, jangan jawab si muadzin, jangan dijawab. Sempurnain aja sholatnya. Jadi ntar kapan dia jawabnya? Ntar kalau udah selesai salam. Tsumma tudarakul jawab ba'da salami ala wajhi. Jadi setelah salam dia baru baru dia jawab.
Gitu. Ini kita banyak yang nggak peduli ini kita nih bab ini nih. Padahal ini banyak banget keberuntungan yang kita di sini kalau kita laksanain ini. Ya, dari jawab adzan aja kita udah luar biasa tuh. Dari jawab adzan aja kita belum sampai kelar aja kita baru nyampe ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau dari mulai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, raditu billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita baca lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Baru sampai itu aja dosa-dosa kita udah diampunin. Kemudian kelar adzan kita doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilatul fadilah wa syarafa wa darajatul aliyah rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Apa situ doang tuh? Itu katanya wajib kata Nabi, orang itu dapat syafaat aku nanti di hari kiamat. Jadi kan orang nanti di hari kiamat kan pada nyari syafaat. Tapi kalau orang yang jawab adzan kemudian dia berdoa, itu nggak pakai nyari, dia wajib dapat dia. Makanya kita jangan ngeremehin dia. Masalah adzan ini kita dengerin tuh, kita jawab. Apalagi yang adzan, yang dengerin adzan aja dikasihnya kayak begitu, apalagi yang adzannya. Makanya orang kalau tahu keutamaan adzan, berebut jadi adzan, jadi muadzin. Bahkan ada riwayat mengatakan muadzin sama imam itu lebih utama muadzin, lebih afdal muadzin. Tapi ada pendapat juga yang lebih utama imam, karena melihat Rasulullah nggak pernah Rasul itu jadi imam dalam sholat, belum ditemukan Rasulullah itu jadi muadzin. Tapi lebih banyak riwayatnya lebih utamanya muadzin. Itu muadzin, orang yang adzan itu dosanya itu diampunin sepanjang suaranya dia itu terdengar sampai mana gitu. Jadi semua tuh yang kerikil-kerikil, pasir-pasir yang dilewatin sama suara adzan itu semua mintain ampun buat yang adzan. Apalagi sekarang pakai speaker adzannya. Berarti lebih jangkauannya lebih luas lagi. Bisa berapa RW itu. Makanya kalau yang tahu kedudukan keutamaan orang yang muadzin, berebutnya jadi muadzin. Ya, kalau perlu gue bayar. Pokoknya gue adzan hari ini. Ya. Karena terbalik yang jadi muadzin yang dibayar. Kalau dia tahu keutamaan tuh dibayar. Pada DKM besok saya mau adzan nih, saya ngasih duit nih buat masjid. Besok saya adzan ya, jadwalin. Kalau yang ngerti tapinya. Jadi luar biasa keutamaan adzan itu. Bahkan nanti di hari kiamat itu orang yang muadzin tapi ikhlas. Syaratnya ikhlas. Benar-benar dia adzannya itu karena Allah. Itu nanti di hari kiamat. Itu kan orang kan kumpul. Manusia itu dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman itu kumpul semua di padang mahsyar. Coba ada di mana kita tuh? Kelihatan apa kagak kita tuh? Nah, kalau orang yang muadzin dia ikhlas, itu lehernya paling panjang. Jadi kelihatan langsung. Jadi yang kelihatan tuh diantaranya muadzin dia ikhlas tapi dia lehernya paling panjang di antara yang lain. Jadi langsung ketahuan, oh ini muadzin. Ada lagi nanti yang bercahaya, kelihatan dari cahayanya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ketika wudhu mereka gurrah muhajjalin, dilebihin. Jadi misalnya kayak sikut nih, wajibnya kan sampai sikut, dilebihin sampai sini nih. Terus yang basuh kaki kan sampai mata kaki, wajibnya sampai betis dia. Itu gurrah namanya. Itu nanti akan bercahaya di hari kiamat. Begitu.
Fa idza hurima al-imam bil fardi fala tashtagil illa bil iktida'i bihi. Ini udah lain pembahasan. Udah mau azan ya. Jadi apabila imam udah takbiratul ihram untuk sholat fardu, maka jangan kau sibukkan dirimu kecuali untuk ngikutin imam. Untuk ngikutin imam. Washolil fardu kama sayutla alika fi kaifiyati sholati. Dan sholat fardu sebagaimana nanti akan datang tata caranya, nanti ada babnya tersendiri, kaifiyat sholat. Kemudian faida faragta, apabila kau telah selesai dari sholat, udah kelar melaksanakan sholat. Ini kaifiyat sholat nanti di bab tersendiri adanya, di bab adab sholat. Faida faragta, apabila engkau telah selesai dari sholat subuh nih, maksud 2 rakaat sholat subuh. Fakul, maka ucapkan olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma atas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Rahina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbiyal aliyyil a'la al-wahhab. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Agak beda ini bacaan sama yang biasa kita baca. Nah, kemudian di sini kalau kata Syekh Nawawi, kalau udah habis selesai sholat 2 rakaat, sholat subuh maksudnya, ucapkan ba'dal istighfari thalathan kama rawahu Muslim. Setelah membaca istighfar 3 kali sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini kata Syekh Nawawi. Jadi selesai salam istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim. Yang biasa kita baca tuh, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Nanti kelar sholat nanti aja deh ya, insyaallah pertemuan yang akan datang. Jadi ini banyak banyak riwayat-riwayat tentang zikir sholat, agak-agak ada yang beda gitu. Kadang di kitab Bidayatul Hidayah agak beda bacaan-bacaannya. Itu enggak masalah. Yang udah kita hafal ya udah aja gitu yang kita baca. Karena riwayatnya beda-beda. Jadi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya, silakan, saya kasih waktu 5 menit. Kalau bagi wanita yang haid, boleh nggak dia jawab azan? Ya. Jadi wanita yang haid itu yang nggak boleh itu baca Al-Quran. Kalau baca zikir boleh, zikir, sholawat. Bahkan ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu kan Al-Quran tuh. Tapi kalau seumpama dia memang itu niatnya zikir boleh. Tapi kalau dia niatnya baca Quran, seumpama nih. Orang yang haid, dia sebelum tidur emang dia biasa baca Qul a'udzu, Qul huwallahu ahad,
3 kali kul a'udzu birabbil falaq, 1 kali kul a'udzu birabbin nas, 1 kali biasa sebelum tidur. Emang zikiran dia tuh sebelum tidur. Ketika datang waktu haid, dia baca nggak apa-apa, boleh. Tapi dia niatin zikir, emang dia biasa zikir itu. Tapi kalau dia niatin baca Quran, itu yang nggak boleh. Sama jawab adzan boleh, itu termasuk zikir. Masih ada lagi? Ya, pokoknya kalau niatnya dia baca, itu yang niatnya dia baca, itu yang nggak boleh. Kalau niatnya taklim gitu, di taklim atau untuk ngajarin anak itu boleh. Iya, jangan dipegang. Tapi kalau untuk ngajarin misalkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi niatnya ngajarin bukan baca ya. Yang nggak boleh dia niatin baca. Udah ya, cukup ya. Demikian para jamaah sekalian, insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita pahami, dapat kita amalkan dalam ibadah kita sehari-hari insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.